تو ہمارا گاندھی صاحب کے بارے میں جو تھیسز ہے وہ محض صرف یہ نہیں ہے کہ وہ زمانی اثرات کو قبول کیے، بلکہ یہ بھی ہے کہ ان کے تمام تر فکری وسائل وہ جو ہے نا ماقبل دینی روایت سے مستعار ہوتے ہیں۔ اور یہاں ایک بات اور حسن الیاس صاحب یہی فرما رہے ہیں کہ غامدی صاحب نے وہی کام کیا ہے جو فقہا نے کیا ہے، یعنی مسائل کو ریلیونس کیا ہے، تو غامدی صاحب بھی وہی کر رہے ہیں۔ اب اس میں فقہا کا منہج کیا ہے اور غامدی صاحب محض سوال پیدا ہونے کی مماثلت ذکر نہیں کی گئی، جیسے کہ حسن صاحب اپنی اس گفتگو میں یہ تاثر دیتے ہیں کہ بھائی کیا ہوا اگر سر سید کے یہاں سوال پیدا ہو گئے تو کیا ہوا، اگر مستشرقین کیا، تو میرا تو خیر یہ تھیسس نہیں ہے کہ محض سوال پیدا ہوا ہے۔ تھیسس فقہائے کرام کا جتنا بھی سلسلہ ہے وہ منضبط ہے، وہ جڑا ہوا ہے روایت سے، وہ جڑا ہوا ہے اصول سے، اس کے ساتھ وہ اپنے زمانے کے جو مسائل ہیں ان کا حل پیش کرتے ہیں، اپنے زمانے کے جو عصری جو چیلنجز ہیں ان کو وہ ایڈریس کرتے ہیں۔ تو فقہائے کرام میں اور غامدی صاحب کی فکر میں بنیادی فرق یہ ہے سر سید کا اگرچہ ابھی شرف و اقتدار کے ایوانوں پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، لیکن تاریخ کا فیصلہ یہی ہے کہ پرانی ضلالتوں کی طرح یہ ضلالت بھی کچھ عرصے بعد اس کے صفات نہیں بنتے۔ محترم حاضرین و سامعین، تفہیم نو کے پلیٹ فارم فریڈم آف سپیچ میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ ہمارا جو پلیٹ فارم ہے فریڈم آف سپیچ، اس میں اوپن ڈسکشن ہوتی ہے اور کوئی بھی برننگ ایشو کے متعلق ہم کسی بھی مہمان خصوصی کو بلا کر ہم اس میں ڈسکس کرتے ہیں۔ تو آج پہ معمول ایک تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر مفتی محمد ابراہیم صاحب، آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اسلامک اینڈ ریلیجس ڈپارٹمنٹ ہزارہ یونیورسٹی کے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت دیا۔ جی بہت شکریہ۔ اور دوسرے ہمارے ساتھ مہمان خصوصی ہیں جناب مولانا محمد سید اسد مشہدی صاحب، جنہوں نے حال ہی میں ایم فل کی ڈگری مکمل کی ہے۔ تو شاہ صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ تو فرسٹ آف آل ہم شروع کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو ریسرچ کی جاتی ہے یونیورسٹیز میں، ایم فل میں، پی ایچ ڈی میں یا ایون بی ایس میں، تو ایک ریسرچ کے دوران کن کن مشقتوں سے ایک اسکالر کو گزرنا پڑتا ہے؟ جی دیکھیے، ایسا ہے کہ ریسرچ جب ایم فل کی سطح پہ کنڈکٹ ہو یا پی ایچ ڈی کی سطح پہ کنڈکٹ ہو، اس کی جو اسپرٹ ہے اس کے مطابق جب ایک اسکالر کام کرتا ہے تو اسے بہت سی مشقتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلی جو اسے جس چیز کا سامنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹاپک کا انتخاب۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کسی بھی عنوان کے اوپر کوئی بھی بات لے کر اس کو زیر بحث لا کر، زیر تحقیق لا کر اس پر اپنی تحقیق کا آغاز کر سکتا ہے، بلکہ عنوان کا انتخاب یہ کسی بھی اسکالر کے لیے سب سے مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے۔ اور پھر یوں بھی نہیں ہوتا کہ ایک اسکالر کے ذہن میں ایک عنوان آ چکا اور پھر اس نے اس کے اوپر اپنی ریسرچ شروع کر دی، بلکہ اس کے لیے سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو اپنے سپروائزر کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے، اس کو پھر اس کی جی آر سی کمیٹیاں دیکھتی ہیں، پھر ایک ایکسٹرنلز اس کے جو ایگزامینرز ہیں وہ آ کے اس عنوان کا جائزہ لیتے ہیں کہ آیا یہ عنوان اس قابل ہے کہ اس کے اوپر کام بھی ہو سکتا ہے ریسرچ کا یا نہیں۔ اس میں جو اسکالر کو پیش کرنا پڑتا ہے وہ ہوتا ہے لٹریچر ریویو۔ لٹریچر ریویو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسکالر جس موضوع پر تحقیق کا ارادہ رکھتا ہے اس کے اوپر اس کی گرفت کتنی ہے، اور اس سے پہلے اس عنوان کے اوپر کس نوعیت کے کام ہوئے ہیں، کس زمانے میں کام ہوئے ہیں، ان کے اور اسکالر کے کام کے اندر بنیادی ریسرچ گیپ کون سا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب اسکالر ان ساری چیزوں کو ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر وہ کسی بھی عنوان پر ایک مقالہ لکھنے کا مجاز ٹھہرتا ہے۔ اور جب وہ مقالہ لکھتا ہے تو اس دوران جو اس کے لیے سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے مقالے کے اندر لکھی ہوئی چیزیں باحوالہ ہوں۔ اس مقالے کے اندر وہ جو بھی جن چیزوں سے بھی وہ استفادہ کرتا ہے تو وہ باحوالہ ہونی چاہیے، جسے ہم مصادر اصلیہ اور ثانوی مصادر سے تعبیر کرتے ہیں۔ ریسرچ کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا کہ مقالہ نگار نے کوئی بات کہی اور پھر وہ اس کو کسی سنی سنائی بات کے ساتھ نتھی کر دے اور یہ کہہ دے کہ یہ بات یوں ہو گئی ہے اور اسے تسلیم کر لیا جائے۔ ایسا نہیں ہوتا، اسے اس کے مصادر اصلیہ سے بیان کرنا پڑتا ہے، اور یہی ریسرچ کی خصوصیت ہے۔ اور اگر آپ مجھے کہنے دیں تو میں واضح طور پہ کہوں کہ اسلامی علوم کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ ہمیشہ سے جب بھی کوئی بات کہی ہے تو وہ بحوالہ کہی ہے۔ اگر آپ ہمارے ہاں دیکھیں، ہماری علمی روایات کے اندر جو سند کا تصور ہے تو وہ سند کا تصور بھی اسی بنیاد کے اوپر کھڑا ہے کہ کہنے والا جو کہہ رہا ہے وہ بحوالہ ہے،
وہ ایسی نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی بات اپنی طرف سے من گڑت کہہ دے، اور اسی علمی روایت کو پوری امت نے تسلیم کیا، اور وہی علمی روایت اپنے تسلسل کے ساتھ آج تک جاری ہے۔ اور آج ہمارے ہاں جو تحقیق کے منہج جدید بھی ہیں، مغربی دنیا بھی اس کا اقرار کرتی ہے اور مغربی دنیا بھی اس بات کا اصرار کرتی ہے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ مزین بحوالہ ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی بھی بات کو بغیر حوالے کے صرف اپنی ذاتی رائے کی بنیاد پر پیش کر سکیں۔ تو مقالہ نگار کے لیے ریسرچ کے دوران جو سب سے اہم چیز اپنی اس ریسرچ کے دوران ہوتی ہے وہ اپنی بات کو بحوالہ ذکر کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک، زبردست ہو گیا، اس میں کلیئر ہو گیا کہ ایک ریسرچ ہے کیا چیز اور کیا کن مراحل سے ہو کر گزرتی ہے۔ جناب اسد مشہدی صاحب، آپ نے ایک تھیسس لکھا ہزارہ یونیورسٹی سے ضلع مانسہرہ میں، تو آپ کا جو عنوان تھا وہ تھا جاوید احمد غامدی صاحب کے فکری ماخذ فیضیاتی مطالعہ۔ اچھا، یہ جو آپ نے شاہ صاحب آپ نے یہ جو مقالہ لکھا ہے اس کا ایک تو مختصر تعارف پیش فرما دیں، اور دوسرے ایک پوری ایک بیک گراؤنڈ سٹوری ایک چل رہی ہے اس سے بھی ہمیں مطلع فرما دیں تو مہربانی ہوگی۔ یہ ہے کیا چیز اصل میں؟ بہت شکریہ محترم جناب عویس صاحب، اور ڈاکٹر صاحب کو بھی شکریہ کہ آپ کی نوازش اور مہربانی سے مجھے اپنی تحقیقی کاوش کا کچھ پس منظر اور تعارف آپ کے پلیٹ فارم سے پیش کرنے کی سعادت مل رہی ہے، اس پہ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ مقالے کے دوران جن مشقتوں کا ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا، ظاہر ہے کہ ایک طالب علم کے طور پر مجھے بھی اس سفر سے اور ان مراحل کو عبور کرنے کا اتفاق ہوا۔ بالخصوص جو سب سے پہلا مرحلہ تھا وہ تو ٹاپک کے انتخاب کا تھا کہ کس موضوع پر تحقیق کرنی چاہیے۔ اس کے لیے ایک طالب علم جتنا دوڑ سکتا ہے، کتابیں دیکھی، اہل علم سے استفادہ کیا، اسکالرز سے، اساتذہ سے بڑی ڈسکشن کے بعد ہم ایک نتیجے تک پہنچے، مقالہ لکھا بحمدللہ، اور یہ مقالہ 250 صفحات پر بحمدللہ مشتمل ہے، اور اس میں قریباً 120 مصادر و مراجع سے استفادہ کیا گیا ہے۔ جی، یہ مقالہ اس وقت آپ کے سامنے ہے، اور یہ اس کی جو فائنل ورژن ہے جو یونیورسٹی کی امانت ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ قریباً 250 صفحات پر مشتمل ہے، A4 سائز کے، اور اس میں 120 کے قریب مصادر و مراجع ہیں جن سے استفادہ کر کے یہ تحقیق سامنے لائی ہے۔ تو جہاں تک اس قضیے کا تعلق ہے، چونکہ جاوید احمد غامدی صاحب ہمارے عصر کی، ہمارے عہد کی ایک منفرد دینی شخصیت ہیں، ایک مذہبی اسکالر ہیں، اور اس لحاظ سے وہ عموماً میڈیا پر زیر بحث رہتے ہیں کہ ان کی آراء متفرد ہیں، منفرد ہیں اس میں وہ۔ تو جیسے یہ عنوان سامنے آیا تو بہت سے دوستوں نے اسے ایک بنگاہ تحسین بھی دیکھا، اور کہیں کہیں بنگاہ تشکیک بھی اس کو دیکھا گیا، لیکن چونکہ محقق ان چیزوں سے بے غرض اور بے پرواہ ہو کر وہ اپنی علمی اور دیانت کے ساتھ جو چیز وہ سمجھتا ہے وہ لکھتا بھی ہے اور وہ بولتا بھی ہے۔ تو اسی ضمن میں ہمارے ایک عزیز دوست ہیں جناب شمس الدین حسن شیگری صاحب، انہوں نے مجھے اس کا پابند ٹھہرایا کہ آپ نے اس مقالے کا ایک اس کی تلخیص، اس کی تسہیل ہمارے سامعین کے سامنے پیش کرنی ہے۔ چنانچہ 2 مختلف اوقات میں تقریباً 4 گھنٹے پر مشتمل اس کی تلخیص جب سامنے آئی تو اس پر 2 طرح کے رد عمل سامنے آئے۔ ایک رد عمل بالعموم آپ جیسے دوستوں کو ہوتے ہیں جو حوصلہ افزائی پر مشتمل ہوتے ہیں، پذیرائی پر مشتمل ہوتے ہیں، اس پہ اللہ تعالیٰ میرے تمام دوستوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے مجھے حوصلہ بخشا، پذیرائی بخشی، قدردانی کی۔ ایک مختصر سا رد عمل معاشرے میں موجود ہر طبقہ ہوتے ہیں، کچھ ظاہر ہے وہ جذباتی وابستگیاں بھی ہوتی ہیں شخصیات کے ساتھ، تو ان کا تبصرہ بھی تھا جو بالعموم ہمیں یہی سننے میں ملتا ہے کہ بھئی اس فکر کو آج تک تو کوئی درست سمجھا ہی نہیں ہے، تو آپ نے اس پہ کیسے مقالہ لکھ رہے ہیں۔ تو اگر میں تو ایسا خیر کوئی دعویٰ نہیں رکھتا کہ میں اس فکر کو جیسا کہ یہ ہے سمجھ چکا ہوں، لیکن میرا یہ ضرور دعویٰ ہے کہ میں نے اس تھیسس کی حد تک جتنا سمجھا ہے وہ اس میں دیانت کا پہلو میں نے اپنے پیش نظر رکھا ہے۔ تو انہی تبصروں میں سے رد عمل میں سے ایک تفصیلی رد عمل جو 1 گھنٹہ 20 منٹ کی ایک ریکارڈنگ پر مشتمل ہے، وہ اس فکر کے اس وقت ایک نمائندہ شخصیت ہیں محترم جناب حسن الیاس صاحب، ان کی طرف سے وہ رد عمل سامنے آیا، اور وہ شیگری صاحب کے چینل پر ہی وہ اپلوڈ ہوا۔ تو شیگری صاحب نے اس کا لنک مجھے بھی بھیجا، مجھے سننے کا اتفاق ہوا، اور وہ میں نے 2-3 بار سنا۔ تو اس کے کئی پھر میں نے
पोर्शन बनाए कि जिस पर मैंने रद्द अमल का इज़हार करना है। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि जो मैं नज़रअंदाज करना पसंद करता हूँ, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिन पे अगर आप पूछना चाहें तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना रद्द अमल कह लें, जवाबुल जवाब कह लें, या ये कि अपनी गुजारिशात कह लें। चूँकि आजकल वो मौलवी साहिबान पर ज़्यादा इल्तिफ़ात किए हुए हैं और मीर अहबाब जमा है, मीर करके दिल कह लें, तो उनकी इल्तिफ़ात है, तो फिर पता नहीं उनकी इल्तिफ़ात नसीब हो ना हो, इस वक्त है तो मैं इंशाअल्लाह अपना जवाबुल जवाब बाक़दर ज़रूरत आपकी खिदमत पर रख लूँगा। तो ये एक मुख्तसर सा पस मंज़र हुआ, थीसिस लिखा, उस पर रद्द अमल आया, और उनमें से एक रद्द अमल हमारे हसन भाई का। ठीक है मशाल्लाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने आपको इसीलिए ज़हमत दी है और मुस्तकबिल में इंशाल्लाह आपको ज़हमत देते रहेंगे इस सिलसिले में। वो असल में एक वो अरबी का मुहावरा है, मन सन्नफ़ फ़क़द इस्तहदफ़, कि जो कुछ लिख लेते हैं वो हदफ बन जाते हैं। तो मैं भी इसी मरहले से गुजर रहा हूँ, आपकी नवाज़शात का भी अगर शिकार हुआ तो ये कोई गैर मुतवक्की बात नहीं होगी। अच्छा मशहदी साहब, ये आप ही ने जावेद अहमद गामदी साहब के फ़िक्री माखज़ निकाले हैं या इससे पहले इस पे काम हो चुका है? अच्छा, इस पे तो मैं खैर आगे तबसरा करूँगा कि मैंने सिर्फ माखज़ ही निकाले हैं या इस पूरे काम को किस नुक्ते नज़र से देखा है। अलबत्ता एक चीज़ ये है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया, कि हमें टॉपिक की सिलेक्शन के दौरान मुश्किल ही यही दरपेश थी कि हमसे पूछा जाता था कि इस पे रिसर्च गैप क्या है, तहकीकी खला क्या है, इससे पहले तो फलां काम हो चुके हैं। तो मैंने कोई तकरीबन 4-5 उनावीन की फहरिस्त पेश की थी अपने सुपरवाइज़र साहब को, अपने असातिज़ा को, दोस्तों को। तो हर एक पे कोई ना कोई किसी न किसी जिहत से मुकम्मल पैकेज तहकीकात का मौजूद था। तो जहाँ तक गामदी साहब की फ़िक्र के इस पहलू का ताल्लुक़ है कि इनके फ़िक्री माखज़ पर तो जुज़वी तौर पर तो ज़ाहिर है इस पे काम हुआ है। बिलखुसूस यहाँ पर मेरा अहम मस्तर भी हो रहा है जनाब मौलाना मोहम्मद अम्मार खान साहब नासिर, जो मेरे भी और हसन इलियास साहब की मुश्तरका मखदूम व मुरब्बी हैं। उन्होंने मीज़ान का तौज़ीही मुताला लिखा है जो बिल-अक़सात इशराक में शाये हुआ है, ये गामदी साहब का शुमारा है इशराक। तो उसमें उन्होंने गामदी साहब की आरा को माजी की किसी न किसी इल्मी रिवायत से रिलेट करने की, हम आहंग करने की उन्होंने उसमें कोशिश की। तो ज़ाहिर है कि एक दर्जे में वहाँ से भी मुझे रहनुमाई या इशारात मिले हैं। या डॉक्टर मुश्ताक अहमद साहब की जो ताज़ा तालीफ़ आई है फ़िक्र गामदी एक तनकीदी जायज़ा के उन्वान से, ये भी बड़ी अच्छी जुज़ियात की हद तक बड़ी अच्छी तनकीद है, और उसमें भी कहीं जा बजा इशारात इसके मिलते हैं गामदी साहब के फ़िक्री पस मंज़र के। लेकिन इसे एक उन्वान के तौर पर मुस्तकिल बिज़ात मौज़ूए तहकीक बनाना और एक मुनज़बित और मुनज़्ज़म अंदाज़ में पेश करना, तो ये इससे पहले मुझे साबिक़ा तहकीकी जो काम का जायज़ा है, लिटरेचर रिव्यू है, उसमें मुझे ये चीज़ नहीं मिली। ठीक, तो इसमें फिर आप ही को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? बाकी डॉक्टर मुश्ताक साहब की तरफ कोई इल्तिफ़ात नहीं है, मोहतरम जनाब अम्मार खान नासिर साहब की तरफ कोई इल्तिफ़ात नहीं है, सिर्फ आप ही टारगेट क्यों हो रहे हैं? खैर टारगेट तो नहीं है, लेकिन ये कि वो एक रद्द अमल है उनका, और ये फितरी है। अगर हम पर भी होता तो हम भी रद्द अमल देते और शायद इससे मुनफरिद ही रद्द अमल होता। तो टारगेट वाली बात तो मैं उसे हज़फ करूँगा। अलबत्ता ये कि चूँकि मैंने अर्ज़ की कि ये पहली दफ़ा एक मुनज़्ज़म कोशिश और मुनज़बित कोशिश आई है, तो पहला पत्थर ज़रा वो ज़्यादा महसूस होता है, तो इसलिए वो लगा है, बाकी तो कोई मामला नहीं है। मशहदी साहब, जनाब हसन इलियास साहब फरमाते हैं और बजा फरमाते हैं कि फ़िक्री और तहज़ीबी असरात मुरतब होते हैं। ज़ाहिर है कोई जजीरे में पैदा नहीं होता या माँ के पेट से सीख कर नहीं आता, वो तो इस जो सिलसिले में तमहीद जो बांधी है वो तो बिल्कुल ठीक बांधी है, वो तो बिल्कुल ठीक बातें कही हैं। तो इस सिलसिले में आप क्या फरमाते हैं? देखिए, मैं आपकी बात से इत्तिफ़ाक़ करूँगा, और बिलवास्ता ये हसन साहब की उस गुफ्तगू से भी इत्तिफ़ाक़ है जो इब्तिदाई 10 मिनट पर उनका मुश्तमिल वो बड़ा अच्छा तबसरा है कि ज़ाहिर है एक मुआसरत होती है, ज़मानी असरात होते हैं, तहज़ीबी और फ़िक्री इस्तिला होता है जो अफ़कार पर असर डालता है। तो ये तो खैर फितरी बात है, और मैंने भी अपनी थीसिस के मुक़द्दमा में बिल्कुल यानी पहले सफ़े पर ये जुमला लिखा है कि फ़िक्र जिस आहत में नमू पाती है, उस आहत के तहज़ीबी इस्तिला और असरात से वो महफूज नहीं रह पाती। तो ये तो हमारी एक मुश्तरका बात है, तो इससे तो मैं इत्तिफ़ाक़ करता हूँ। जी। अच्छा मशहदी साहब, आप इत्तिफ़ाक़ कर रहे हैं, मान रहे हैं इस बात को, तो फिर इसमें मसला क्या है? वो इसे हमारी डॉक्टर साहब बैठे हैं, ये मुफ्ती साहब भी हैं, हमारी इस्तिलाह में कहते हैं महल निज़ा क्या है। तो वो मामला ये है असल में कि हसन साहब ने मेरी गुफ्तगू के सियाक को एक नया रुख दिया है, और अगर वो जिस रुख पर वो रिसर्च थी
اسی پر دیکھا جاتا تو وہ محل نزاع واضح ہو جاتا. لیکن انہوں نے اسے سیاق تبدیل کیا، اور وہ یہ کہ انہوں نے کہا جی معاصرت یا زمانی اثرات یا تہذیبی اثرات افکار پہ پڑتے رہتے ہیں. تو غامدی صاحب کے حوالے سے ہمارا دعویٰ تو یہ تو ہے ہی کہ انہوں نے معاصر افکار کے اثرات کو قبول کیا ہے. لیکن اس سے بڑھ کے جس ہمارا تھیسس کھڑا ہے یا اس کی عمارت استوار ہے وہ یہ ہے کہ غامدی صاحب نے نہ صرف یہ کہ معاصر اثرات کو قبول کیا ہے، بلکہ ان کی جو فکری وسائل ہیں جن میں بالعموم یعنی آپ دیکھ لیں نفس مسئلہ ہوتا ہے، اس کا استدلال ہوتا ہے، اس کا استنتاج ہوتا ہے، اس کی عملی مثال ہوتی ہے. تو غالب طور پر ہم دیکھتے ہیں غامدی صاحب کی فکر میں نمایاں جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ اسی نہج کی نظر آتی ہیں کہ اب وہ جس مسئلہ کو وہ ٹریس کر رہے ہوتے ہیں، ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اس کا استدلال بھی، اور اس استدلال سے جو نتیجہ برآمد ہوتا ہے وہ بھی، اور اس کی جو عملی مثال ہے بس اوقات میزان میں تو وہ بھی. اچھا یہاں ضمن میں ایک بات عرض کر دوں کہ تھیسس کی حد تک چونکہ آلریڈی جب اس پر کریکشن رپورٹ آئی وہ بھی ایک مرحلہ ہوتا ہے، تو اس میں ایک میرے لیے امتحان یہ تھا کہ انہوں نے کہا جی اس مقالے کی کچھ مباحث جو ہیں وہ بہت طوالت کا شکار ہے، لہٰذا انہیں مختصر کیا جائے. تو آلریڈی جب وہ وائبہ ہو رہا تھا تو اس میں تبصرہ کیا گیا کہ یہ تو پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے، تو اس لیے میں وہ تمام وہ جزیات کا احسان نہیں کر سکا غامدی صاحب کا، مگرنہ ان کی جو فقہی تفردات ہیں ان میں مثالیں تک بھی ماخوذ اور مستفاد ہوتی ہیں. تو ہمارا غامدی صاحب کے بارے میں جو تھیسس ہے وہ محض صرف یہ نہیں ہے کہ وہ زمانی اثرات کو قبول کیا ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ ان کے تمام تر فکری وسائل وہ جو ہے نا ماقبل دینی روایت سے مستعار ہوتے ہیں. اور یہاں ایک بات اور اگر آپ کے پاس وقت کی گنجائش ہو کہ حسن صاحب اس پر بڑے نالاں نظر آئے کہ آپ کوئی علمی سرگرمی کریں اور کیوں یہ ماخذ کی تلاش میں آپ پڑھ لیں. تو میں اگر غلط ہوں تو میری حسن صاحب بھی ڈاکٹر صاحب میرے اساتذہ کا مقام رکھتے ہیں، یہ اصلاح کر لیں کہ کوئی مفکر جب فکر پیش کرتے ہیں دنیا کے سامنے تو اس کے دو ہی پہلو بظاہر سامنے آتے ہیں. ایک تو یہ آتا ہے کہ وہ نیا کیا پیش کر رہا ہے اس دنیا میں، وہ اپنی اس فکر میں کتنا اوریجنل ہے، ٹھیک ہے، اور کتنی چیزیں ہیں جو ماقبل کی دینی روایات سے اخذ و استفادہ ہے. تو میرے خیال میں یہ مفکر کا اپنا فریضہ ہے کہ وہ دونوں چیزوں کو الگ الگ طور پر واضح کرے تاکہ وہ انفرادیت کا جو شعبہ پیدا ہوتا ہے وہ نہ ہو. بالفرض اگر جو مفکر ہے انہوں نے اپنا فارمیٹ یا ڈیزائن ایسا سیٹ کر رکھا ہے کہ بھائی میں تو اپنے متن کو ایسے ایسے ہی بتاؤں گا اور یہ میں اپنی گفتگو، تو ٹھیک ہے ان کا رائٹ ہے، لیکن پھر طالب علم کی ذمہ داری بنتی ہے، محقق کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ صحیح اور سقیم کو الگ الگ کرے، وہ ان کی اوریجنل فکر کی بھی فہرست سازی کرے اور ان کے مصادر کی بھی. تو میرے خیال میں تو یہ ڈاکٹر صاحب ایک علمی سرگرمی تھی اور یہی کچھ کیا گیا. اولا تو یہ ہمارے نزدیک یعنی میرے ناقص فہم کے مطابق غامدی صاحب یا کسی بھی مفکر کی یہ ذمہ داری بنتی ہے. اب مثال کے طور پہ ہم مولانا مودودی کو دیکھتے ہیں تو وہ تفصیل سے بتاتے ہیں کہ یہ چیز یعنی کہ میں ابن تیمیہ سے متاثر ہوں، جی میں نے شاہ ولی اللہ سے چیزیں لی ہیں. تو اب کچھ چیزیں ایسی ہوگی کہ جو ان کی اپنی اوریجنل بھی ہوں گی، تو اب کوئی اور آئے گا ایم فل کا مقالہ لکھیں گے، اس کے علاوہ کوئی جو تحقیقی شغل سے وابستہ ہے تو وہ کرے گا. تو غامدی صاحب کے معاملے میں میرا خیال تو یہ ہے کہ اب بلند انہیں خود اس کا اظہار کر دینا چاہیے تھا، لیکن ان کی کسی بھی متن میں 3 کتابیں ان کی اردو نثر کا شاہپارہ موجود ہے، لیکن اس میں ہمیں کوئی ایسا حوالہ نہیں ملتا، اور میرے خیال میں ہزاروں منٹس کی ان کی گفتگو ہم سنتے ہیں، اس سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن وہاں بھی کوئی ایسا ہمیں تاثر نہیں ملتا. تو پھر طالب علم کو تو اس کی اجازت ہونی چاہیے. تو یہی ایک طالب علم نے کی ہے. اچھا مشہدی صاحب، یہ جو غامدی صاحب کا ایک فکری وسیلہ ہے، ایک پورا ان کا ایک ڈسکورس ہے، اور جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ مستعار لی گئی ہے، تو کیا اس بارے میں آپ کے پاس کوئی مثال ہے؟ مثال تو خیر پورا تھیسس ہی ان مثالوں پر مشتمل ہے، اور وہاں اگرچہ یہ مستعار لی گئی کی اصطلاح نہیں استعمال کی گئی، تو میں جی ظاہر ہے یہ طالب علم تو یہی کچھ کر سکتے ہیں. جی اب میں اگر تھیسس سے آپ کو ایک آدھ اس کی میں مثال پیش کر دوں. مثال کے طور پر غامدی صاحب کی ایک معرکۃ الآراء کتاب ہے میزان، اور وہ ان کی دینی فکر کی بنیاد ہے، اور اس کے شروع و آخر میں انہوں نے یہ صراحت کی ہے ڈاکٹر صاحب کہ اس میں بلا کم و کاست جو دین میں نے سمجھے وہ میں نے بیان کیا. ٹھیک ہے، وہ یہ کہ ان کی دینی فکر کا جو مصدر اصلی ہے وہ میزان ہے، اور وہ اپنی نوعیت کی ایک منفرد کاوش بھی ہے. اور جدید جو مناہج ہیں علم کے، بالخصوص کے پہلے اصولوں کو ذکر کر دیا جائے اور اس کے بعد پھر اسی مطابق دین کو منضبط اور منظم انداز میں پیش کیا جائے، تو اس لحاظ سے وہ اچھی کاوش ہے. تو اس کے شروع میں مختلف جو انہوں نے 3
پورشن رکھے ہیں اصول و مبادی کے. یہ پہلے جو ہے نا ہمارے شعور سے پہلے یہ الگ الگ شائع ہوتے تھے، لیکن اب جو ہے نا یہ میزان کے مقدمہ کے طور پہ شائع ہوتے ہیں. اور اس میں ایک ہے مبادی تدبر قرآن، ایک ہے مبادی تدبر سنت، اور ایک ہے مبادی تدبر حدیث. تو رینڈملی میرے سامنے ان کا مبادی تدبر سنت کا وہ پورشن آ گیا ہے. تو یہاں پر میں ایک مثال ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں نفس مسئلہ بھی وہی ہے جو ماضی کی روایت میں زیر بحث رہا ہے، اور اس پر استدلال بھی وہی ہے، اور اس کا نتیجہ بھی وہی ہے. مثال کے طور پر ہمارے یہاں بالعموم یہ مصلحین جدید حدیث کی تقسیم کرتے ہیں یا سنت کی، کہ یہ بھئی یہ امور دینیہ میں تو یہ حجت ہے، لیکن امور دنیاویہ میں حجت نہیں ہے. تو اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ تقسیم پہلے کہاں ملتی ہے. غامدی صاحب نے اپنی وہ میزان میں کی، اس کی عبارت میں آپ کو سناؤں گا. تو یہ تقسیم ہمیں سر سید صاحب کے یہاں ملتی ہے، اور اس میں وہ سر سید صاحب کہتے ہیں کہ ہم امور دینیہ میں تو حدیث کو یا سنت کو حجت مانتے ہیں، لیکن امور دنیاویہ میں اسے حجت نہیں مانتے. دوسرا مرحلہ سوچنے کا یہ آتا ہے کہ ان کا استدلال کیا ہے. تو وہ صحیح مسلم کی معروف روایت ہے انتم اعلم بامور دنیاکم. تو تقسیم بھی اور اس پہ استدلال بھی. نتیجہ یہ نکلا کہ امور دینیہ میں تو حدیث سنت حجت ہے، امور دنیاویہ میں حجت نہیں ہے. اب یہ تقسیم، استدلال، نتیجہ یہ سر سید صاحب کے یہاں موجود ہے. جی ہاں. اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ غامدی صاحب کا معاملہ اس حد تک کتنی مماثلت رکھتا ہے. تو میزان کے شروع میں غامدی صاحب نے جو یہاں پر ایڈیشن کا حوالہ دیا گیا وہ 2022 کے ایڈیشن کا ہے، اور بالعموم یہاں پر 2022 کے ایڈیشن کو ہی وہ اصول تحقیق والے اس کا بھی پابند ٹھہراتے ہیں میرے خیال میں. ٹھیک ہے. البتہ جہاں پر کسی دوسرے ایڈیشن کا حوالہ ہے تو اس کی صراحت کی گئی ہے. تو اس میں غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک سنت صرف وہی ہو سکتی ہے جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہو. ٹھیک ہے. امور دینیہ، اب ظاہر ہے کہ وہ مفکر تو ہیں، بڑے آدمی تو ہیں، تو انہوں نے الفاظ تراکیب وہ اپنی استعمال کی ہیں. استدلال کیا ہے؟ استدلال صحیح مسلم کی یہی روایت ہے انتم اعلم بامور دنیاکم. لہٰذا یہ تقسیم اور استدلال دونوں اس طالب علم کے نزدیک مستفاد بھی ہیں جناب سر سید احمد خان صاحب سے، اور ایک کمزور استدلال پر بھی یہ فکر کریں. اگرچہ میرا یعنی وہ تھیسس کا موضوع ان کے استدلال کا جائزہ نہیں تھا، وہ اس پہ تو بہت کام ہو چکا ہے اور ہوتا رہے گا، اور آئندہ کئی عرصے تک یہ فکر معرض بحث میں رہے گی. لیکن یہ کہ یہاں پر ایک اشارہ میں نے یہ عرض کیا کہ یہ کھڑا بھی ایک کمزور استدلال پہ کھڑا مقدمہ ہے اور ہے بھی. اگر کوئی کرم فرما یہ مہربانی کرے کہ ایک مثال تو کہیں سے بھی ہو سکتی ہے، تو میں نے عرض کی کہ یہ پورا مقالہ ایسی مثالوں سے بھرپور ہے. میں ایک مثال مزید عرض کرتا ہوں. ظاہر ہے کہ اس کی تلخیص کا تو یہ ہمارا جو آج کا پروگرام ہے یہ متحمل نہیں ہے. اچھا غامدی صاحب نے اصول مبادی جو لکھے ہیں تدبر سنت کے، ان میں سے ڈاکٹر صاحب انہوں نے سنت کو خاص کیا ہے عملیات کے دائرے میں، کہ سنت وہ ہے جو عملی نوعیت کی ہوگی، اور اسے ہماری اصول فقہ میں آپ اساتذہ پڑھاتے ہیں کہ یہ مفید للعلم تو ہے لیکن مفید للعمل نہیں ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ آئے یہ تصور غامدی صاحب کا اوریجنل ہے یا کہیں ماضی کی دینی روایت میں یہ چیز زیر بحث رہی ہے. تو ایک مضمون ہے نایاب سا سید سلیمان ندوی صاحب کا معارف میں شائع ہوا ہے، سوشل میڈیا پہ عموماً وہ زیر گردش رہتا ہے. اس میں عملیات تک کی تحدید سید سلیمان ندوی صاحب نے بھی کر رکھی ہے. اور ویسے اس پہ مزید لطف کی بات یہ ہے، ڈاکٹر مشتاق احمد صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ یہ مضمون سید متین احمد شاہ صاحب نے دکھایا کہ کہیں غامدی صاحب کا مستر یہ تو نہیں ہے. تو اس پہ ڈاکٹر مشتاق صاحب کا تبصرہ یہ ہے کہ غامدی صاحب سنت کے باب میں اس سے بھی اب آگے سفر کر چکے ہیں، کیونکہ ابھی عشق امتحان اور بھی ہے نا، تو یہ پرواز سفر ان کا رہتا ہے. تو اس طرح مزید مثال کے طور پر ایک اور عرض کر دی جائے. اسی حصے میں غامدی صاحب نے لکھا ہے کہ جو اخبار آحاد ہیں ان کی نقل و اشاعت کا عہد نبوی میں کوئی اہتمام نہیں ہوا، یعنی خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی اہتمام نہیں کیا. لہٰذا اگر یہ دین میں کوئی محتم بشان شے ہوتی ہے، اس کی کوئی مضبوط بنیادیں ہوتی ہے، تو جیسے حضور نے قرآن کی نقل و اشاعت کی ترغیب کی ہے تو اس کی بھی ترغیب فرماتے ہیں. میائی میں ہی یہی اعتراض مقام حدیث کتاب ہے علامہ پرویز کی، اور اس کے شروع میں انہوں نے یہی لکھا ہے حدیث کے معاملے میں کہ اگر حدیث جیسے غامدی صاحب خبر واحد یا اخبار احاد کہتے ہیں، وہ ان کے ہاں حدیث کی اصطلاح اس کے لیے بولی جاتی ہے. تو پرویز صاحب لکھتے ہیں کہ اگر حدیث کوئی محتم بشان شے ہوتی
तो हुजूर इसकी नक्ल व इशात का एहतमाम। तो यहाँ तो हमें वो लफ्जी मुमासिलत भी और इस्तिफादा भी नजर आता है। तो बाकी वो 4 घंटे की वीडियो मैंने रिकॉर्ड करवाई, वो सुनने उसमें बहुत सी मुमासिलतें जिक्र कर दी गई। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके मुतवज्जह होते हैं, ये जितने भी हमारे माजी के मुफक्किरीन गुजर चुके हैं या मौजूद हैं, क्या वो सब इसी तरह करते हैं कि अपने जो फिक्री माखज़ हैं उनका तज़किरा नहीं करते, या फिर हमारे पास जनाब जवेल अहमद गामदी साहब एक एक्सेप्शनल केस है? नहीं, देखें, ऐसा है कि मुस्लिम इल्मी रिवायात के अंदर हमेशा से ऐसे रहा है, जैसा कि इसी वीडियो के अंदर हसन इलियास साहब ने एक मकाम पर जाकर ये भी कहा कि गामदी साहब बेआईनी ही उस मनहज पर हैं जैसे फुक़हा किराम कर रहे हैं। तो मैं थोड़ी सी इसमें वजाहत कर दूं कि ऐसा नहीं है कि हमारी इल्मी रिवायत के अंदर हमेशा से हर मुफक्किर ये काम करता रहा है कि जब भी उसने जहां अपना नुक्ता नजर पेश किया है तो उसने वाज़ेह किया है, और जहां से उसने इस्तिफादा किया है वह उस इस्तिफादे को उसने बतलाया है। बल्कि हमारे यहाँ तो ये मशहूर है कि अगर हम किसी माखज़ से इस्तिफादा करते हैं और उसको छुपा देते हैं तो ये बददयांती पर महमूल किया जाता है। यही वजह है कि आप ये देखिए कि मुहद्दिसीन किराम ने बाकायदा जब अहादीस बयान की तो उनके ऊपर जहां, जैसा कि हमारे मोहतरम मशहदी साहब ने भी ये कहा कि अगर मुफक्किर खुद वजाहत कर दे कि ये मेरी फिक्र है और यहां से आगे जो है वो मैंने इस्तिफादा किया है तो ठीक है, वरना तालिब इल्म फिर ये कोशिश करते हैं कि वो आके उनकी फिक्र को दूसरी जो साबिका अफकार होती हैं, जो खल्त मबहस का बाइस बन रही होती हैं, उससे जुदा कर देते हैं। तो आप ये देखिए कि हमारे यहाँ हदीस के अंदर भी ये मनहज मिलता है कि अगर किसी रावी ने कोई लफ्ज ऐसा कह दिया कि जो हदीस के मतन के साथ खल्त हो रहा हो तो बसा औकात तो वो रावी खुद उसका इजहार कर देता है, और अगर वहां पे किसी रावी ने जाहिर नहीं किया तो बाद में आने वाले मुहद्दिसीन ने वजाहत की कि यहां से आगे का जो कौल है वो रावी का है, वो असल टेक्स्ट से मुताल्लिक नहीं है। और इदराज रावी, जी, इदराज रावी जो है। और इसी तरह आप ये देखिए कि फुक़हाए किराम वो तो एक पूरे एक उसूली मनहज के ऊपर खड़े होते हैं, लेकिन जहां से वो अपना इस्तिदलाल पेश कर रहे होते हैं तो वो वजाहत कर देते हैं, कुल तो कह के वो कह देते हैं कि इस मसले में मेरी ये राय, पहले बयान कर देते हैं, दूसरे मुफक्किरीन ये बयान कर रहे हैं, दूसरे फुक़हाए किराम की राय ये है, और फिर अगर उनकी अपनी जाती राय हो तो फिर वो उसको कुल्तों के जरिए से कहकर बयान कर देते हैं। आप जितने फुक़हाए किराम को देखें वो कहीं ये सराहत कर देते हैं और हाज़ा मा इंदी कहकर भी वो इसकी वजाहत कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारी मुस्लिम इल्मी रिवायत के अंदर ऐसा हो कि कोई मुफक्किर अपने माखज़ छुपाता हो, ऐसा नहीं है, बल्कि उसे अपने माखज़ बताना ये उसके लिए जरूरी होता है। और इसी से आप ये भी देख लें कि हमारे यहाँ तदलीस जो एक उसूल जरह व तादील और फन हदीस के अंदर बाकायदा एक जिसको ऐब शुमार किया जाता है तदलीस का, तो वो यही है कि जो उनका असल माखज़ है वो उन्होंने क्या कर दिया, छुपा दिया। मशहदी साहब, हसन इलियास साहब जैसे फरमा रहे हैं कि गामदी साहब ने तो इतना भी नहीं किया कि वो कोई नई चीज लेकर आ रहे हैं, तो फिर आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? ये तो खैर एक मुअम्मा है कि आया वो इनफरादियत का दावा करते हैं या नहीं करते। तो इस पे उनकी जो वीडियोस रिगार्डिंग हम तक पहुंचती है या हम सुनते हैं उसमें जा बजा वो ये इरशाद फरमाते हमें नज़र आते हैं कि मैं ये समझाऊँ या मैंने यूँ देखा है या मैं यूँ कहना चाहता हूँ, तो वो आरा की निस्बत अपनी तरफ तो करते हैं। इस पर एक मिसाल तो बड़ी वाज़ेह तौर पर पेश की जा सकती है। वो हमारे यहाँ डॉक्टर साहब इस्लाम के कानून विरासत में एक मसला आ जाता है और वो गंजलक सा मसला है औल का, और उसका मुख्तलिफ हल पेश किए गए हैं उम्मत की तरफ से। तो एक हल उसका जमहूर ने पेश किया है और एक हल उसका गांधी साहब पेश करते हैं। तो हसन इलियास साहब ने एक पब्लिक डिबेट में भी और उसकी इसके अलावा उनकी वीडियोस में भी ये हमें मिला है, उसमें उन्होंने इस हाल की निस्बत जावेद अहमद गांधी साहब की तरफ की है। और एक सेशन में तो उन्होंने यहाँ तक कहा है कि भाई उम्मत का जो मजमूई मौक़िफ़ है वो तो इस पर खलाबाजियाँ खाता रहा है और ये तो हम हैं कि जिन्होंने आके इस मसले को एड्रेस किया और हल किया। हमें तो खैर खुशी हुई एक तालिब इल्म के तौर पर कि चलिए मसला कहीं तो हल हुआ, लेकिन वो कहते हैं कि देखने वाले भी क़यामत की नज़र रखते हैं। तो फिर यूँ हुआ कि माजी करीब की जो हमारी एक इल्मी रिवायत रही है, अल्लामा परवेज़ साहब हैं उसमें मौलाना असलम जराजपुरी साहब हैं और तमन्ना माजी साहब हैं। इन तीनों के यहाँ वो मसला ज़ेर बहस रहा है और उसकी उन्होंने कई अप्रोचेस और कई उन्होंने ऐसी हल पेश किए।
तो मेरे ख्याल में किसी भी दीनी नुक्ते नज़र को जब यूँ कहा जाए कि ये वाहिद हल है जो हम पेश कर, तो फिर माजी की इन चीज़ों को भी ज़ेर गौर लाना चाहिए कि आखिर ये चीज़ें किसी न किसी शक्ल सलूक में तो वहाँ ज़ेर बहस रही हैं। तो खैर इनफरादियत का वो दावा तो करते हैं, ये वाज़ेह है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज और इसमें थोड़ा सा इजाफा कर दूं। जनाब मोहतरम गामदी साहब का एक 23 सवालात पर मुश्तमिल एक वीडियो सिलसिला है। उस वीडियो सिलसिले के बिल्कुल शुरू में मोहतरम जनाब हसन इलियास साहब जो जावेद अहमद गामदी साहब से पहला सवाल जो करते हैं, तो उसकी तमहीद में वो ये कहते हैं कि ये इश्काल होता है कि 1400 साल के जो उलमा हैं वो एक नुक्ता नजर रखते हैं और आप एक दूसरा नुक्ता नजर रखते हैं। तो जनाब गामदी साहब फिर उसको डिफेंड कर रहे होते हैं कि मैं क्यों वो जुदा नुक्ता नजर रखता हूं। तो मेरे ख्याल में अगर वो यहां पर इस तरह अगर कह देते कि ये जो बात मैं कह रहा हूं ये नई तो नहीं है, ये तो फला मुफक्किर ने भी इसकी तरफ इशारा किया या फला मुफक्किर ने भी उससे ये नतीजा अखज किया, तो मेरे ख्याल से ये भी एक मौजू होता। तो लेकिन यहां पर भी उन्होंने अपनी इनफरादियत कायम रखते हुए ये कहा कि हम उससे ये समझें और हमारा नुक्ता नजर ये है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें हसन इलियास साहब यही फरमा रहे हैं कि गामदी साहब ने वही काम किया है जो फुकहा ने किया है, ये मसाइल को रेलिवेंस किया है, तो गामदी साहब भी वही कर रहे हैं। अब इसमें फुकहा का मनहज क्या है और गामदी साहब कहाँ खड़े हैं? जी देखें, ऐसा है कि रिवायती फिक्र के अंदर फुकहा बाकायदा एक उसूली मनहज के ऊपर खड़े होते हैं और वो जो उसूली मनहज है उसको उम्मत के इज्तिमाई फहम ने कबूल किया हुआ है। तो फुकहाए किराम का जो मनहज है वो तो उम्मत के यहाँ उसको तलक्की बिलकुल हासिल है, लेकिन जनाब गामदी साहब का मामला ये है कि वो उस रिवायत से उन उसूलों से हट कर एक नई चीज पेश कर रहे हैं। ये तो ऐसा ही है कि कल को कोई भी आदमी एक खड़ा हो और वो एक नई फिक्र पैदा कर दे, लेकिन अब देखिए किसी भी मामले के अंदर नई फिक्र की कुछ हुदूद और कुयूद हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी शख्स कोई भी फिक्र पेश कर दे। तो अब वो कोई भी फिक्र अगर पेश करता है तो और वो उम्मत के इज्तिमाई मनहज के खिलाफ जा रही है, तो उसमें थोड़ा सा तो उसे फर्क रखना पड़ेगा ना, क्योंकि फुकहाए किराम का जितना भी सिलसिला है वो मुंजबित है, वो जुड़ा हुआ है रिवायत से, वो जुड़ा हुआ है उसूल से। इसके साथ वो अपने जमाने के जो मसाइल है उनका हल पेश करते हैं, अपने जमाने के जो असरी जो चैलेंजेस हैं उनको वो एड्रेस करते हैं। तो फुकहाए किराम में और गामदी साहब की फिक्र में बुनियादी फर्क यह है कि वो किसी भी उसूल और ज़ाब्ते और उम्मत के इज्तिमाई फहम से हटकर एक जुदा जो फिक्र है उसकी बुनियाद खड़ी करते हैं। मैंने अपने मकाले के शुरू में डॉक्टर साहब जो पहला बाब कायम किया ना, उसी हवाले से इज्तिहाद क्या है, तजदीद क्या है और तजद्दुद क्या है, यानी जो असली मसाइल होते हैं उनको टैकल तो जाहिर करना है, लेकिन उसका मनहज क्या है, उसका दुरुस्त तरीका क्या है। तो वो एक बारीक सा खत है, अगर हम उससे इगरा दें तो आप और उसमें दायरे में चले जाते हैं और उससे कुछ शुरूत और कुयूत का लिहाज रखें। और वैसे गामदी साहब ने जो मजमून लिखा है मकामात में इसी इज्तिहाद के हवाले से, उसमें मैंने ये जिक्र किया है कि वो किसी भी शर्त के कायल नहीं है, इज्तिहाद के लिए किसी शर्त के कायल नहीं, और जो भी आदमी इज्तिहाद करना चाहे, अगर एक आदमी गलत इज्तिहाद करेगा तो दूसरा को उसको ठीक करता है। डॉक्टर साहब, जैसे कि असद मशहदी साहब ने फरमाया कि गामदी साहब ने इन्होंने हर एक को इज्तिहाद का हक दिया है, ठीक है, क्योंकि मौजूदा दौर का तकाज़ा ये है, पहले बादशाह थी और पाबंदियां ज्यादा थी, अब हुर्रियत लेकर आ गई है, तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। नहीं, आप भी वो हसन इलियास साहब वाला दावा रखते हैं। जी जी जी। अच्छा देखें, इसमें तो हमारे प्रोग्राम का नाम भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, लेकिन मैं एक चीज वाजे कर दूं कि देखें हुर्रियत फिक्र में एक तसव्वुर है, एक कॉन्सेप्ट है मगरिब का और एक कॉन्सेप्ट है इस्लामी इल्मी रिवायत का। हमारे यहाँ जो हुर्रियत फिक्र का एक तसव्वुर पाया जाता है उसमें कुछ हुदूद और कुयूद जरूर है, लेकिन उन हुदूद और कुयूद के बावजूद हमेशा से यह हुर्रियत फिक्र रही है। आप ये देखिए कि हमारे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने, जो सहाबा किराम हमारे लिए मेयार हक हैं, उन्होंने बाकायदा उनके साथ उनके जो जूनियर सहाबा थे वो इख्तिलाफ किया करते थे और आजादाना इख्तिलाफ किया करते थे। इसी तरह आप देखें हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, उनकी मजलिस के अंदर तो सारी जो फिकी बुनियादें पड़ी हैं उसके पीछे असल वजह ये थी कि उनके शागिर्द उनके साथ फिक्री इख्तिलाफ रखते थे और वो उस इख्तिलाफ को कबूल करते थे। बल्कि आज भी हमारे यहाँ आप देख लें कि कई मसाइल में जो मुफ्तबी अकवाल हमारी फिक्र में फिक़ह हनफी में राइज मिलते हैं तो उनमें इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के कौल पर फतवा नहीं है, साहिबैन के कौल पर है और वो उनके शागिर्द हैं।
تو ہمارے ہاں تو شروع سے ہی یہ معاملہ رہا ہے کہ ایک فکر کے اندر آزادی کا پہلو رہا اور وہ آزادی دی گئی ہے، اور آج تک ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو حریت فکر ہے وہ پائی جاتی ہے، لیکن اس کی کچھ حدود و قیود ہیں۔ اب حریت فکر کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک انسان اپنی اس فکر کے نتیجے میں نبی کا درجہ وہ خدا سے بڑھا دے، ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ تو اب اس کے لیے کچھ نہ کچھ قیود تو لگانی پڑیں گی، بلکہ جو ہماری مغربی حریت فکر ہے وہ خود بھی، اگرچہ ہمیں اس کے تصور کے ساتھ اختلاف ضرور ہے، لیکن وہ خود بھی کچھ قیود لگاتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ بھی بالکل آزاد چھوڑ دیتی ہے۔ تو حریت فکر یہ کوئی آج کے دور کا خاصہ نہیں ہے، صرف آج کے دور میں یہ ہوا کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہر آدمی کی آواز پہنچنے لگ گئی ہے، تو یہ اس سے پہلے بھی رہی، اور بالخصوص چونکہ ہمارے مطمع نظر تو علمی روایت ہے، ہم ایک علمی روایت کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو علمی روایات کے اندر تو ہمیشہ سے یہ حریت فکر رہی ہے، اور روایتی فکر نے ہمیشہ اس کو پروموٹ کیا ہے۔ بلکہ آج کے دور کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں کہ صرف جو جدید مسائل ہیں ان میں ایک دارالفتہ ایک منہج پہ کھڑا ہے اور دوسرا دارالفتہ دوسرے منہج پہ کھڑا ہے، تو یہ حریت فکر کی بہترین مثالیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب وہ تو آپ نے ہیلوں پہ کھڑا کیے، آپ تکافل کہہ دیتے ہیں، انشورنس کہہ دیتے ہیں، وہ تصویروں کو آپ جو ہے وہ سائے کی مثل قرار دیتے ہیں۔ یہ اپنے کار اچھا، یہ تو اس لیے ہے نا کہ دیکھیں جب تک جواز حتمی جواز کے معیارات طے نہیں ہوں گے تو پھر اس طرح کے اشکالات تو ہوں گے، جیسے جناب حسن الیاس صاحب نے بھی کہا کہ یہ ساری چیزیں ہیلوں اور بہانوں پر ہیں۔ اصل میں ہیلوں اور بہانوں پر تو تب ہیں جب ہمارے پاس مضبوط اصول نہ ہو، ہمارے پاس ایک مضبوط منہج اور نظم نہ ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ جناب جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ کہ ان کی فکر میں مضبوط اصول اور منہج نہیں ہے۔ آپ ان کی فکر کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کئی مقامات پر آ کر وہ اپنے ہی اصولوں کے خلاف چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی مضبوط اور جامع اصول نہیں ہے۔ تو یہ بات کہنا ہے کہ یہ صرف اور ہیلوں کے اوپر کھڑی ہے، یہ بات ایسی نہیں ہے، بلکہ یہ ان اصولوں کی روشنی میں اپنے زمانے کے مسائل کو حل کیا گیا ہے اور ان کو ایڈریس کیا گیا ہے۔ مشہد صاحب اسی کو اگر ریلیٹ کریں فکر کی آزادی کے ساتھ، تو فرماتے ہیں روایتی فکر کو مسئلہ ہے کہ سید صاحب گمراہ ہیں یا پرویز صاحب گمراہ ہیں، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ان کے ہاں تو ان دو حضرات کو، یہ باقی کو ہر وہ جو صاحب علم ہے وہ اسی قدر کرتے ہیں۔ جی دیکھیں، وہ ڈاکٹر صاحب نے فکری آزادی کی کچھ حد و بند کی بات کی، کچھ قید و قدغن کی بات کی، تو مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آ گیا وہ درمیان میں، وہ کہتے ہیں دہر میں عیش دوام آئی کی پابندی سے ہے، موج کو آزادیاں سامان شیون ہو گئی۔ تو موج آزاد ہوتی ہے تو وہ تو تباہی مچاتی ہے۔ تو یہ فطری امر ہے کہ انسان کو کسی نہ کسی قید و قدغن میں رکھا جائے، اس کے لیے ظاہر ہے اگر کوئی اجتہاد کرتا ہے تو اس کی بھی شرائط ہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے، آپ نے فرمایا کہ سر سید صاحب بھی اس فکری آزادی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اسے کیوں ان کی تذلیل کی گئی، انہیں گمراہ کہا گیا، فاسق کہا گیا، اور بعض حضرات نے تو ان کی تکفیر بھی کی ہے۔ ہمارے یہاں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے حسامی خامسہ میں نا، تو اس کے حاشیے کے بالکل آخر میں وہ سر سید صاحب کی تکفیر کا ایک قول بھی موجود ہے۔ تو کچھ لوگوں نے ظاہر ان کی تکفیر بھی کی۔ تو آپ یہ شاید مجھ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک چلے وہ کافر اور فاسق ہیں، تو غامدی صاحب کے یہاں تو نہیں۔ تو معاملہ اصل میں یہ ہے اگر اس کا الزامی جواب دیا جائے تو ہم تو چلیں وہ کفر ساز فکری ہیں، ہم تو کافر بناتے ہیں لوگوں کو، لیکن خود دیکھا جائے کہ دبستانی شبلی کی سر سید صاحب کے بارے میں کیا رائے۔ مولانا شبلی نے ان کے اشتہار کو مغرب کا تقلیدی اشتہار کہا ہے، ٹھیک ہے۔ مولانا آزاد جو غامدی صاحب نے مقامات میں مضمون لکھا ہے دبستانی شبلی، اس کا دوسرا بڑا نام مولانا آزاد ہے، اور مولانا آزاد کی کیا رائے ہے غامدی صاحب کے سر سید صاحب کے بارے میں؟ وہ ان کی دینی فکر کے بارے میں اضطراب کا شکار مطمئن نہیں ہے۔ خود مولانا مودودی کا حوالہ میں نے اپنے مقالے میں بھی شامل کیا، بڑا دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 1857 کے بعد برے صغیر میں جتنی بھی دینی گمراہیاں پھیلی ہیں، ان کا بالواسطہ یا بلا واسطہ شجر نسب سر سید صاحب سے ملتا ہے۔ یہ مودودی صاحب لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ مولانا مودودی صاحب بھی یہ دبستانی شبلی کے رکن رکین ہیں۔ اچھا شاہ صاحب، میں آپ کو اگر یہاں پہ گزارش کروں کہ یہ جو مولانا مودودی صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں، اگر آپ اپنے تھیسس سے یہ حوالہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے پڑھ لیں تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ لیکن آپ اس دوران آپ یہ وضاحت کریں کہ میرے کتنے وائوے ہوں گے مزید؟ چلیں، یہ بھی آپ کا ایک وائوہ ہے جو اچھا۔ سر سید صاحب، یہ ویسے میں نے اپنے مقالے میں یہ تجویز بھی پیش کی ہے کہ سر سید کی دینی فکر کی جو مابعد ان کی دینی فکر آئی ہے اس پہ کیا اثرات پڑے۔ پرویز صاحب
पे क्या असरात पड़े, तो इसको एक मुस्तकिल तहकीक का मौजू बनाया जा सकता है, जिसके लिए ये जुमला बुनियाद है मौलाना मौदूदी का, और ये है जी तर्जुमान अल कुरान शवाल 1359 हिजरी में ये उनका शुमारा है। उसमें मौदूदी साहब लिखते हैं, सच ये है कि 1857 के बाद से अब तक जितनी गुमराहियां, मैं नहीं कह रहा, ठीक है, ये दबिस्तानी शिबली है, अब तक जितनी गुमराहियां मुसलमानों में पैदा हुई उन सब का शदर नसब बिल वास्ता या बिला वास्ता सर सैयद तक पहुंचता है। तो ये तो बाखस बयान हो रहे हैं, ठीक है। वो इस सरजमीन में तजद्दुद के इमाम अव्वल थे और पूरी कौम का मिजाज बिगाड़ के दुनिया से रुखसत हुए। तो ये तर्जुमान अल कुरान शव्वाल 1359 हिजरी। तो खुद मौलाना आजाद का भी इसमें हवाला है, शिबली साहब का भी है कि वो दबिस्तान शिबली के रुकने रकीन है और उनके वो अबाखरा और नाबगा शख्सियत, और गांधी साहब ने खुद मौदूदी साहब से बड़ा इस्तिफादा भी किया, उनसे ताल्लुक खातिर भी रहा है माजी में। तो ये बुजुर्ग भी तो गुमराह कह रहे हैं, ठीक है। और खुद गांधी साहब का वो मजमून मकामात का बड़ा वो जबरदस्त मजमून जो उन्होंने दबिस्तानी शिबली में लिखा, तो उसमें उन्होंने सर सैयद के बारे में जो कलिमात लिखे तो वो बहुत सख्त थे। और अगर आप उसको पढ़ लें, चूंकि आपने अपने मकाले में लिखा भी है, तो ये एक अच्छा हो जाएगा हमारे हाजिरीन के लिए। जो जावेद अहमद गांधी साहब के अल्फाज हैं सर सैयद अहमद खान के बारे में, तो वो अल्फाज अगर आप पढ़ लें। अच्छा, इसका पस मंजर मकाले में यह है कि गांधी साहब का फिक्री पस मंजर इसका एक वो है चैप्टर है, तो उसमें गांधी साहब खुद दो चीजें जिक्र करते हैं, दबिस्तानी शिबली और एक मकतब फराई। बल्कि मैं मोहल्ला फराई का एक हवाला देना चाहता हूँ, ज़िम्नन याद आ गया। मोहल्ला फराई से कहा गया कि आप सर सैयद अहमद खान साहब की तफसीर का अरबी में तर्जमा करें, तो मोहल्ला फराई ने कहा मैं मासीगियत के काम में शरीक नहीं होना चाहता, तो खुद तो वो उसे मासीगियत समझते हैं, ठीक है। और जहाँ तक ताल्लुक है गांधी साहब का, तो उनका ये मैं जुमला पढ़ लेता हूँ। उन्होंने वो तकसीम की है 3, और ये इस वीडियो में हसन इलियास साहब ने भी वो दोहराई है। उसमें एक गिरोह उलमाए देवबंद का है, और जिन्हें हसन इलियास साहब ने मौलाना कासिम नानोतवी और मौलाना रशीद गंगोई वगैरह के अल्फाज से याद किया, तो यहाँ पर वो मौलाना का तकल्लुफ नहीं है ना, सीधा नाम है, ठीक है। और दूसरा गिरोह सर सैयद का, अगरचे अभी शर्फ इक़्तिदार के ऐवानों पर कब्जा किए हुए हैं, लेकिन तारीख का फैसला यही है कि पुरानी जलालतों की तरह ये जलालत भी कुछ अरसे बाद इसके सफात नहीं बाकी रह जाएगी। आने वाली दौर की इमामत दबिस्तानी शिबली का मुकद्दर, तो पुरानी जलालतें उसे आप क्यों माखज़ बना रहे। ये जो अल्फाज आपने जिक्र किए हैं, ये जनाब गांधी साहब के, तो आपने हवाला इसका दिया होगा। मकामात में उनका एक मजमून है दबिस्तानी शिबली, और उसके ये मारूफ अल्फाज है। वो भी मुज्तहिद फिल मज़हब की हैसियत रखते हैं, उनके यहाँ वो फिक्री हुर्रियत और आज़ादी चलती रहती है। अच्छा डॉक्टर साहब, शख्सियत के माखज़ तलाश करना अगर इल्मी बहास है तो कोई मुझे कुरान मजीद के माखज़ की तलाश करना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये देखें, ये शायद हसन इलियास साहब ने भी अपनी गुफ्तगू में कहा है, इस पे बाकायदा मुस्तशरिकीन ने काम किए। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि ये थोड़ा सा खल्त मबहस है। कुरान करीम जब वो दावा लेकर आता है, तो वो तो ये दावा लेकर ही नहीं आ रहा है कि ये बिल्कुल एक नई चीज आपके सामने पेश कर रहा है। कुरान करीम तो मुशरिकीन मक्का से भी कह रहा है कि देखिए, हमने जो चीज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतारी है, ये तो तसलसल है और ये उसी दीन का एक तसलसल है, तो उसमें तो मुश्तरकात होना ये कोई ऐसी बात है नहीं है। अलबत्ता कुरान करीम की जो खुसूसियत है वो फिर जुदा है, कलाम इलाही होना, उसको महफूज होना, हम उस तरफ नहीं जाते। यूं समझ लीजिए कि कुरान करीम तो मसदर असली हुआ, और जनाब जावेद अहमद गांधी साहब का मामला यह है कि वो मसदर असली तो है नहीं। असल मसला यह है, तो जब उनकी फिक्र किसी फिक्र से मुस्तार है, तो वहां पर उनके ऊपर फिक्री मुताला करना उनकी फिक्र का, ये बिल्कुल इल्मी काम है। ये ऐसा नहीं है कि ये फजूल काम हो या ऐसा बेबुनियाद काम हो। उनकी फिक्र का मुताला करना, उनके फिक्री माखज़ का मुताला करना कि कहाँ से ये फिक्र परवान चढ़ी है, इसके इर्तिकाई मराहिल क्या थे, ये एक इल्मी नौइयत का काम है। इसको कुरान करीम के साथ मुनासबत पेश करना, ये कुछ कुरान करीम मुनज़्ज़ल मिनल्लाह है। वो खुद उसका दावा ये है कि ये कोई मुश्तरका हक़ाइक़ रखते हैं। गांधी साहब ने भी जा बजा लिखा है कि ये तसलसल है। और जहाँ तक ताल्लुक है, आपने कहा ये इल्मी सरगर्मी है, इन्हें हमारे भाई ने भी ज्यादा वो जरा जिक्र किया उसे में, तो मेरी गुजारिश ये है कि किसी भी क्या जो हसन इलियास साहब ने जो रिकॉर्डिंग की है जी, इसके गांधी साहब के इल्म में होगी इनकी ये बात कि वो क्या कर चुके हैं, क्या भूल खिला चुके हैं। तो इसके तो खैर एक पस मंजर है कि गांधी साहब तक
غامدی صاحب اپنے شاگردوں کی علمی آرا کو اون کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ میرا خیال میں اگر سوال ایسا ہو جائے تو یہ رہے گا. تو اس سلسلے میں چونکہ ہمارا گزشتہ 2 سال سے صبح و شام انہیں سے واسطہ ہے، تو ڈاکٹر حافظ زبیر صاحب نے اپنی کتاب میں چیز لکھی ہے، اور یہ بالعموم جب ہم غامدی فکر پہ بات کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں علماء کو بات کرتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اصل میں غامدی صاحب کی فکر کو سمجھا. تو یہ بات کسی حد تک ٹھیک بھی ہوتی ہے کہ وہ ایک بڑی پیچیدہ سی وہ لنک سینڈ کر دیتے ہیں، وہ 4 گھنٹوں کی ویڈیو ہوتی ہے، کسی سنے پھر آپ کو پتہ چلتا ہے. طالب علم تو خیر سنتے ہی ہیں انہیں. حافظ زبیر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ تنقیدات لکھی تو اس کے جواب سید منظور الحسن صاحب دے رہے تھے اشریہ میں، وہ 76 آئے. تو غامدی صاحب کی ملاقات کے دوران جب میں نے ان سے یہ بات شیئر کی کہ بھائی منظور صاحب نے یہ جواب لکھے، تو غامدی صاحب نے اسے انکار کیا کہ بھائی میں اپنی شاگرد کی کسی بات کو اون نہیں کرتا، میں کیا کہہ رہا ہوں یہ مجھ سے پوچھیں. اور ویسے جہاں آپ کے وہ پہلا میری بات ذہن میں ہے کہ بھائی یہ علمی سرگرمی ہے یا نہیں، تو میں حسن صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ کسی بھی فکر کی گہرائی اور گہرائی میں جائے بغیر اس کے پس منظر کو، اس کے ارتقاء کو، اس کی تاریخیت کو، اس کی معاصرت کو، جیسے کہ آپ نے خود اپنی تمہید میں کی گئی ایک بہترین گفتگو میں ذکر کیا، اس کے بغیر تو ہم یہی لٹریچر ریویو کر رہے تھے نا، جس سے ہم جیسے مولویوں کا نیا واسطہ پڑا تھا. اسی دوران ہم نے دیکھا کہ غامدی صاحب نے اسی موڑ پہ کھڑے نظر آئے تو ہم نے مقالہ لکھی. اچھا یہاں میں درمیان میں ایک چیز بتا دوں کہ حافظ زبیر صاحب نے اپنی کتاب میں یہ بات بڑی اہم لکھی، جو جناب مشہدی صاحب نے تذکرہ کیا اس مجلس میں، انہوں نے براہ راست غامدی صاحب سے یہ کہا کہ آپ کی یہ فکر ہے اور ہم آپ کی فکر کو یوں سمجھیں، کیا یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں؟ تو اس پہ پھر غامدی صاحب نے کہا جی بالکل اسی طرح ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ غامدی صاحب کی فکر کو کسی نے سمجھے بغیر گویا کہ یہ جو تنقید ہے حافظ زبیر صاحب کی، یہ غامدی صاحب کو براہ راست ان سے سمجھنے کے بعد بات کی گئی. تنقید کی گئی. اچھا مشہدی صاحب، حسن ریاض صاحب نے فرمایا کہ ماضی میں جو مفکرین گزر چکے ہیں ان کے ہاں مسئلہ زیر درس رہا ہے، تو یہ قابل مذمت بات تو نہیں ہے اور بات بھی ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ البتہ اس کے جواب میں جو استدلال پیدا کیا جا رہا ہے اس پر گفتگو ہو سکتی ہے. تو سوال یہ ہے کیا آپ نے اپنے تھیسس میں اس چیز کے حوالے سے بات کی ہے؟ خیر میرا موضوع یہ نہیں تھا، اس پہ گزشتہ 20 سال سے مسلسل تنقیدات لکھی گئی ہیں، آئندہ بھی لکھی جاتی رہیں گی. میرا صرف جو تحدید ہے موضوع کی، جو ریسرچ گیٹ میں نے واضح کیا وہ یہ تھا کہ بھئی مآخذ ذکر نہیں کیے گئے، منضبط انداز میں مثالوں سمیت میں نے وہ ذکر کیا. وہ استدلال کو چھیڑنا وہ تو بڑے بڑے لوگوں نے اس پہ لکھا ہے. یہاں میں پہلے بھی مختصراً عرض کر چکا، میں اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ محض سوال پیدا ہونے کی مماثلت ذکر نہیں کی گئی. جیسے کہ حسن صاحب اپنی اس گفتگو میں یہ تاثر دیتے ہیں کہ بھائی کیا ہوا اگر سر سید کے یہاں سوال پیدا ہو گئے تو کیا ہوا، اگر مستشرقین کیا. تو میرا تو خیر یہ تھیسس نہیں ہے کہ محض سوال پیدا ہوا ہے. تھیسس یہ ہے کہ بلکہ 1 منٹ میں پہلے ایک بات کر لیتا ہوں. خود عمار خان صاحب ناصر ہمارے مخدوم ہیں، محبوب ہیں، انہوں نے 2-3 دفعہ جو ہماری ویب سائٹ ہے سماجی روابط کی فیس بک، اس پہ انہوں نے غامدی صاحب کی فکری کنٹریبیوشنز کی فہرست خود جاری کی انہوں نے، اور وہ کوئی 5-6 نکات ہیں. اور عمار صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جب یہ فضا صاف ہوگی، مطلع ابر آلود ہے، ابھی غبار ہے، جب یہ بیٹھے گا گرد بیٹھے گی تو پھر پتہ چلے گا دنیا کو کہ یہ کتنی بڑی کنٹریبیوشن تھی. تو یہ فہرست تو ہے نہیں، یعنی جب وہ کنٹریبیوشن کی فہرست الگ ہوگی تو باقی تو پھر ظاہر استفادہ ہی بچتا ہے نا. جی وہ کوئی 4-5 نکات ہیں، اور اس پہ میں نے ایک دفعہ ہم سے استفسار بھی کیا تھا کہ اس میں ایک عد کنٹریبیوشن ایسی ہے کہ اپنی نئی کتاب قرآن و سنت کے باہمی تعلق میں انہوں نے خود اس کی تنسیخ کر دی، یہ ناسخ بن گئی ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے، اس پہ پھر کبھی انشاءاللہ زندگی رہے گی. لیکن یہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ محض سوالات جنم لینے کی یا سوالات اور مسائل کی پیدا ہونے کے اشتراک کو زیر بحث نہیں لایا گیا. مکمل پیکج کو اور ان کی مثالوں کو، ان کے استدلال کو، پوری فکری سورسز اور مسائل جو ہوتی ہیں ان سب کو زیر بحث لایا. صاحب مشہدی صاحب، حسن ریاض صاحب فرماتے ہیں کہ ہم تو دلیل دیتے ہیں، آپ جب دلیل مانگیں گے آئیں ہمارے پاس، ہم آپ کو دلیل دیں گے، وہ انکار نہیں فرما رہے. میں چلیں ایک مختصر سا نوٹ انہوں نے ریکارڈ کروایا تھا کہ جو ضرورت کے وقت یا طلب یا موقع محل کی مناسبت سے، تو یہ اچھی بات ہے، حوالہ موقع محل کی مناسبت سے پیش کیا جاتا ہے. لیکن یہ موقع غامدی صاحب کے علمی سفر میں کہیں ہمیں نظر نہیں آیا.
दो ही मौके हैं, या तो उनकी किताबें या उनकी गुफ्तगू। हमें गुफ्तगू में हवाला मिलता है, ना उनकी किताबों में मिलता है। रही बात ये, अच्छा, डॉक्टर मुश्ताक साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि हबीबुर रहमान कांदिलवी साहब आमजी साहब का बहुत बड़ा एक फिक्री मसदर है, और एक दफ़ा हमने उनके मुंह से, गांधी साहब के मुंह से हबीबुर रहमान कांदिलवी साहब का नाम सुना। तो मौका माल होता है, लेकिन ये मौका कभी भी पेश नहीं आता, ये तो बाहर आया। अच्छा, फिर तमन्ना अमादी साहब का नाम तो मैंने आज तक गांधी साहब के मुंह से नहीं सुना, हालांकि वो बहुत बड़े माखज है गांधी साहब के, और कई मसाइल में माखज है। अच्छा, फिर नहीं है, कोई हवाला नहीं, ठीक है। तमन्ना अमादी साहब की किताब जमुल कुरान, वो अर्रहमान इस्लामिक सेंटर कराची से शायद हुई है। उसके शुरू में कुछ मशाहिर के तासुरात शामिल है, मैंने थीसिस में हवाला दिए। उनमें एक जगह मुख्तसर सी एक लाइन गांधी साहब की मिलती है कि मैंने तमन्ना अमादी साहब की तहकीकात से बहुत इस्तिफादा किया, बस। इसके अलावा जो उनके मुतून हैं या उनकी गुफ्तगू है, तो इन तलब के बगैर मौका महल की मुनासिबत से तो वो भी नहीं पेश करते। और जहाँ तक अगर तलब की बात है, तो इस पर मुझे एक हवाला याद आ रहा है। इस्लामी यूनिवर्सिटी के एक सदर थे डॉक्टर मुमताज अहमद साहब, उनकी किताब दीनी मदारस रिवायत और तजदीद के नाम से शायद हुई, और गालिबन इस किताब में, इस थीसिस में मैंने जहाँ गांधी साहब के तसव्वुर सियासत पर बहस की, तो मैंने वो हवाला यहाँ जिक्र किया। तो उन्होंने गालिबन 1975 में गांधी साहब से इंटरव्यू किया था, और वो किताबी सूरत में छपा हुआ है। उसमें पूछा गया गांधी साहब से कि क्या आप मौलाना मौदूदी की ताबीर दीन से मुत्तफिक हैं, वो खास ताबीर इस्लाम की सियासी ताबीर। तो उस पर गांधी साहब ने कहा जी मैं उससे मुत्तफिक हूँ। इख्तिलाफ का दायरा भी बताया, एक ये बताया कि मैं मजमूई तौर पर इनकी राय से मुत्तफिक हूँ, लेकिन ये राय मैंने उनसे अक्स नहीं की, ये उनसे इस्तिफादा नहीं किया, बल्कि ये राय मैंने अपने आज़ादाना मुताले से, कुरान सुन्नत के मुताले से मैं इस नतीजे पर पहुंचूं। बाद में मैंने देखा कि मौदूदी साहब भी इसमें मेरे मुवाफिक है, तो मैं उनके साथ मिल गया। तो मेरे ख्याल में वो तो इधर तलब भी अपने सोर्सेज को नुमाया नहीं करते, वाज़ेह नहीं करते। अच्छा, असद मशीद साहब, हसन इलियास साहब के मुतालिक या उनके पूरे गामियत के मुतालिक आपने एक शिकवा किया था कि फिक्र फराही के हवाले से कोई खिदमत नहीं है। जी, जनाब हसन इलियास साहब ने वज़ाहत फरमा दी कि हम यही काम कर चुके हैं और काम कर रहे हैं, क्या फिर भी आपका शिकवा बरकरार है? असल में वो बात ये थी, और ये हमारे थीसिस में भी इसको जा बजा जिक्र किया गया है कि मौलाना फराही की दीनी फिक्र से गांधी साहब कितनी मुमासिलत रखते हैं, कितनी निस्बत रखते हैं। तो ये तगायुर की निस्बत है, या ये मुगायर हैं आपस में, या इनकी कोई मुमासिलत बनती है, या उसी के ततब्बु और इत्तिबा में आगे चल रहे हैं। तो उससे मेरे ख्याल में उसकी तफसील का बात नहीं है। वो मैंने मकतब फराही की दाखिली शिकायत जिक्र की है कि लोग गांधी साहब को मौलाना फराही की तरफ निस्बत करते हुए थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। और मौलाना इस्लाही को भी मौलाना फराही का जानशीन मानने में जो फराही बरादरी है वो थोड़े तामुल का मुजाहरा करती है। लेकिन शिकवा ये था कि ये जो गांधी साहब का इदारा है अलमौरत, ये मौलाना फराही की कुतुब की इशाअत या उनके नातमाम मुसव्वदात के इत्माम और तकमील के बारे में ज़रा तसाहुल से काम ले रहा है, और ज़्यादातर उनका मदार जो है वो गांधी साहब की किताबें, और मैं माजरत चाहूँगा इस बदगुमानी पर, मौलाना इस्लाही की भी वही किताबें जो इनकी फ़िक्र के साथ ज़्यादा मैदान रखती हैं, उसी को वो ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तो चूँकि इनकी इस वक्त की दीनी ताबीर में मौलाना फराही फिट नहीं बैठते। अच्छा, फिर कुछ चीज़ें उन्होंने बतौर मिसाल जिक्र की हैं कि इंडिया में ये हो रहा है, वहाँ हो रहा है, अलमौरत क्या कर रहा है। मेरा शिकवा तो इनके बारे में था ना। तो हर साल किताब मेला होता है, मुझे जाने का इत्तेफाक होता है इनके स्टॉल पर, वो लाहौर में भी हो, तब भी गुज़श्ता 3 साल से, और इस्लामाबाद में भी एक सफ़र में तो डॉक्टर साहब भी साथ थे। तो वो हमें तो अलमौरत पे ये मिज़ान ही नज़र आई है। हम यानी कहना ये चाहते हैं, बिलफर्ज अगर आप उनकी किताबें शाये भी करते हैं अच्छी बात है, लेकिन सवाल उससे अगला है कि जो किताबें उनकी ना तमाम है ना मुकम्मल है, गांधी साहब की इस तरफ तवज्जो मबजूल कराई गई है कि आप उन अहम कीमती ज़ख़ीरे को मुकम्मल करवा के, मुकम्मल करके आप उसे मंजर आम पे लाएं। तो इशाअत अगर हो भी जाए, लेकिन वो तो आप ना तमाम ही इशाअत कर दें। और ये मैंने नहीं कहा, नक़्द फराई लिखे मौलाना रज़ील इस्लाम नदवी साहब ने, और उसमें उन्होंने जा बजा ये कहा है कि मौलाना फराई की इस किताब पे भी काम की ज़रूरत है, इस किताब पे भी काम की ज़रूरत है, इस किताब पे, तो उनके फ़िक्री मुंतसिबीन को ये काम करना चाहिए। जी अच्छा, मशीद साहब, हसन इलियास साहब ने एक उसमें एक किस्म का बताया कि गांधी साहब पर माली नौयत के इल्ज़ाम लगाए गए हैं, क्या ये आपकी जानिब से लगे हैं?
अच्छा, ये उनकी गुफ्तगू का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है और मेरे ख्याल में शायद आप भी गुफ्तगू को अपने आखिर की तरफ ले गए हैं। तो वो कोई मेरे मुताल्लिक वो हिस्सा नहीं है, ठीक है। मैंने ज़ाती तौर पर गांधी साहब के पर ज़ाती या माली नौयत के कोई इल्ज़ाम नहीं लगाए और न ही मैं इसको जायज़ समझता हूँ और न ही जिन लोगों ने इल्ज़ामात लगाए हैं अगर वो बग़ैर किसी शवाहिद के और बग़ैर सबूतों के लगाएं तो वो आइंदल्लाह उसको जवाब दे होंगे। इस पर वो थोड़े से जज्बाती भी हो गए थे तो मैं उनसे ये मेरे ख्याल अफ्ताब इकबाल साहब के जो कुछ चीज़ें गर्दिश में रही हैं, वल्लाहु आलम। अलमौरद की खानगी सियासत पर तो डॉक्टर मुश्ताक साहब ने लिखा है, लेकिन मेरा उससे भी कोई लेना देना, खानगी सियासत, हाँ, वो जो उनके दाखिली मसाइल उससे हमारा कोई ताल्लुक रब्त ज़ब्त नहीं है। एक चीज़ की मैं वजाहत करना चाहता हूँ, वो वजाहत यह है कि नताइज तहकीक के तौर पर जो चीज़ें मेरे मकाले के सामने आई उनमें गांधी साहब की सियासी फ़िक्र के बारे में बिलउमूम यह तासुर सामने आया है कि वो वक्त के धारे के साथ साथ सफ़र करती है, सयाल है, बहती है, ठीक है, रवानी और सैलानी कैफियत है और जहाँ ताकत का तवाज़ुन रुख इख्तियार करता है उसी रुख पे वो उसी कालिब में वो ढल जाती है। तो ये दरअसल ये सवाल किया है, रेज किया है जनाब डॉक्टर मुश्ताक साहब ने अपनी किताब में कि वो मुसलसल अपनी आरा पर गांधी साहब गौर व फिक्र करते रहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो कहते हैं कि हमारा इस पे 3 तरह की शिकायतें हैं। उनमें से एक शिकायत ये है कि ये आरा की तब्दीली हमेशा ताकत के फेवर में ही की जाती है। यानी जब यहाँ पर वो सिविक यूनियन आया तो उन्होंने ज़ियाउल हक साहब का वो साथ दिया, फिर 9/11 के बाद वो मुशर्रफ साहब, तो ये कैसे एक सफ़र है। तो ये मैंने उनका हवाला नकल किया था, ठीक है, और ये इतना ही हवाला और मेरा तासुर भी जो उनका तसव्वुर है सियासत है उसके बारे में यही है कि वो सफ़र करता रहता है, ठीक है, और रवा है। तो ये इतनी सी बात थी बस, इसमें कोई माली नौयत का इल्ज़ाम या ये कि आपको इसकी ये वजाहतें दे कि हम बेडरूम से लेकर सियासतदानों तक उनके अमरा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इस वजाहत की कोई ज़रूरत नहीं है। कम अज़ कम उस सेशन में जिसमें आप मुझे तहत लफ्ज़ मुखातिब किए जा रहे हैं उसमें इसकी वजाहत की, और आइंदा भी हमारी तरफ से भी अल्हम्दुलिल्लाह इसका इत्मीनान रखिएगा कि जिस दीनी रिवायत से, जिस दीनी पस मंज़र से हमारा ताल्लुक़ है वो कतन हमें इसी अखलाकियात की इजाज़त नहीं देती कि हम किसी पर शख्सी या ज़ाती नौयत करें, और बेफ़र्ज़ बहैसियत इंसान कहीं सुकम या कमज़ोरियाँ भी होती हैं, तो हमें सतर का और पर्दापोशी का दर्स दिया गया है ना कि उन कमज़ोरियों को हया करने का। तो मेरी तरफ से आइंदा भी इत्मीनान रहे और न ही उनके उस पोर्शन का मैं मुखातिब। ठीक है मशरफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये चंद उसूली मसाइल थे, जो ज़िमनी मसाइल काफ़ी बाकी हैं, तो हम आपको फिर ज़रूरत है आपका फिर कीमती वक्त देंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया हमें। तो हज़रीन और सामीन, मिलते हैं दोबारा इसकी दूसरी किस्म में दूसरे प्रोग्राम के साथ। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। तब तक भी अमान।